सब तो पहला फतेह की सांझ पाने जी। वाहिगुरू जी का खालसा। ये एक ऐसी गुरु साहब की बख्शी हुई सानू मैं दात कहांगा जिहड़ी साडे चेते जदों इधर उधर खिलरे हुंदे आ ना, जदों असीं फतेह की सांझ पाउने आ सारे कन्न चुकन्ने हो जाते हैं, सारे चेहरे एक पासे नूं मुड़ जाते हैं कि फतेह गजाई जा रही है। सो आओ एक बारी फिर जिदा अजे भी ध्यान किते उरे परे आ उन्हां नूं भी इधर नूं इकट्ठे करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज सब तो पहला तो मैं पंजाब के आवाम तो माफ़ी चाहना कि जदों का यह संघर्ष शुरू होया उस तो पहला असी विदेश चले गए सी किसी काम वास्ते, ते रोज़ अंदर इन्नी व्याकुलता सी, इन्नी तत्परता सी, इन्नी अंदर भटकना सी कि कदों मैं वापस पहुंचा। परसों वापस आए हैं, कल ही बेनती की। इस समय के बहुत वड्डे विद्वान मैं बहुत सत्कार करदा। विद्वान उही नहीं हुंदे जिन्हां दे पिछे कोई 400 डिग्रियां लगियां हुंदियां। विद्वान ज्ञान का पुत्र हुंदा है, जिहदा प्यो ज्ञान है ना वो विद्वान है। जिन्हें ज्ञान की अधीनगी की है, जिन्हें ज्ञान नूं अपना गुरु मन्निया वो विद्वान है। सो अज दे समय दे विच जनाब सुखप्रीत सिंह उदोके साहब साडे नौजवान विद्वानां दे विचों आउंदे ने। मैं आके इन्हां नाल सलाह कीती ते इन्हां ने दस्सिया कि आपां फिर मैं कहा जल्दी मैं किते जाना चाहुंदा, ते इन्हां ने दस्सिया कि दीप सिद्धू बाई होणां दा जिहड़ा मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा। और मैनू इस मोर्चे ते आउण दा कारण सब तो वड्डा की सी कि असीं कुछ नाम सुनते हुंदे कई बारी गेटवे ऑफ इंडिया, इदां ही होर कंट्रीज़ दे विच गेट हुंदे ने। जिद्दां असीं इधर श्रीनगर तो उपर चढ़ जाइए जदों जाके असीं वो जिन्ने पास बने हुए ने ना वो भी गेटवे सीगे, जिहड़े धाड़वी सानू मारन ते लुट्टण आउंदे हुंदे सी, वो भी उत्थों एंटर करते हुंदे सी। सो शंभू मैनू लगता है गेटवे ऑफ पंजाब है, जिहड़ा भी इत्थों एंटर करता ना पंजाब च जाण लई साडे सुभाਅ दा, साडे हठ दा, साडे जज्बे दा, साडे इकट्ठ दा उहनूं इत्थों वड़दा ही पता लग जांदा भी मैं कित्थे आया कित्थे चलां, अगे कौन बैठे होने आ। इत्थों दरवाजे तो ही पता लग जांदा। क्योंकि पंजाबी च कहावत है, कहंदे घर दे भाग ड्योड़ी तो दिस पैंदे आ। झोने वाले पिंडां दा पराली तो पता लग जांदा। सो आ झोने वाले पिंडां दी पराली पई है तो पता लग जांदा भी अगे झोना बहुत है। सो जिहड़ा इत्थों वड़ेगा उहनूं समझ आ जाएगी कि जे शुरुआत साडा स्वागत इत्थे शंभू बॉर्डर ते जयकारियां दे नाल, नारिਆਂ दे नाल, एकता दे नाल, एकजुटता दे नाल, एक मुठता दे नाल हो रहा तां अगे सारे पंजाब दे विच फिर अगों की हो रहा होना। सो तुसीं बहुत सही जगह ते सारे आके मिल जुड़ के बैठे हो। और मैं बड़े फखर नाल गल कहना कि अज साडी पूरी कलाकार जमात, साडे च समाज दे विच कई बारी वखरेवें हुंदे आ सोच दे, पर एक मौका आउंदा जदों पता लगदा घर दे विच जदों भीड़ बनदी है ना फिर पता लगदा किहड़ा पुੱਤ नखेदा ते किहड़ा पुੱਤ जिहड़ा पंजाब साडे परिवार दा जिहड़ा वो साऊ पुੱਤ है। सो समय परिवारां च ऐसे आ जांदे ने, वो परिवारां नूं इकट्ठे कर जांदे ने, भरावां दे वैर विढे आपस मुक जांदे ने, साडे आपस च गिले शिकवे मुक जांदे ने, अखां चों अथरू आ जांदे ने जदों पता लगदा असीं गल्ली बाती एक दूजे तो दूर सां, असीं तां परिवार आ, असीं सारे इकट्ठे आ। अज खिडारी, कलाकार, गीतकार, साहित्यकार, अज सारे किसान दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने। ते सारी दुनिया नूं एक स्नेहा भी चला गया कि पंजाब किसान और किसानी तो दूर नहीं है। किसान और किसानी का मतलब पंजाब है और पंजाब का मतलब किसान है। सत श्री अकाल। और एक गल मैं होर बड़ी खुशी ना कहना, जिथे मेरे दोस्त तुसी रौणी जी नूं सुनिया उदों के साहब बैठे, भैन जी राखी हुंदल, साडियां बच्चियां बहुत सोहना स्टेज ते गा के भी गई, अपनियां कवितावां सुना के गई। उत्थे मेरे नाल अरशद खान डाली आए हुए ने मलेरकोटला तो। सो एक स्नेहा ही है साडा कि इत्थे कोई फर्क नहीं कौन मान है तो कौन खान है, कौन शर्मा ते कौन वर्मा है। ना कोई शर्मा ना वर्मा ना खान है ना पठान है, इत्थे जिहड़ा बैठा वो किसान है। और लोग जाते ने जदों किसी मुहिम ते किसी संघर्ष दे विच कोई दान लैके जांदा है नगदी दा, कोई लंगर लैके जांदा है, कोई मीडिया अपने नाल लैके जांदा है, कोई गड्डियां दा काफला अपने नाल लैके जांदा है, कोई पूरा भीड़ भड़का अपने नाल लैके जांदा है। मैं अज बड़े फखर नाल कह रहा कि मैं होर कुछ नहीं, मैं अपने नौजवान पुत्र नूं नाल लैके आया कि जे मैं किसान दा पुੱਤ हां ते भी किसान दा पुੱਤ है। इस संघर्ष दा मतलब समझे
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਗਡੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ 17 ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ। ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਰੋੜ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸੁਖਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਵੇ ਬੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਾਈ ਆ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਲੀਡਰ ਚਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਵਰਨਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਲ ਕੇ ਘੱਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ 12-14 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲੇ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੀਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਬੂਕਾਂ ਬੀਜ ਰਿਆਂ, ਇਹ ਦੰਬੂਕਾਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੁੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਗਰਲੀ ਦਾੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਮੂਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਤਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ
ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਗੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਹੀਏ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, 90% ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਅੰਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਜਾਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਤੇ हैं, जाकर रोटी खा के आते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਸਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫੁਲਕਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ 버ਗਰ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਅਮੀਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਕਦੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਾਓਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸੇ, ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੂਣ ਘੋਟਣਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ 2-3-4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਅ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਅਖੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਛਲਾਵੇ 'ਚ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਫੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਧੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਭ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਆਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕਣ ਨੂੰ, ਅੱਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ कि इंसान को चाहिए उड़ान में रहे, कोई माड़ी गल नहीं, इंसान को चाहिए उड़ान में रहे मगर वापसी भी ध्यान में रहे।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਉੱਪਰ ਖਾਪੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਔਰ ਕੁੱਖ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਸਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 200-250 ਜੰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੁੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।